Hello dear learners, talented teachers and honorable guardians. Assalamu alaikum. Welcome to our today's class. Today I am going to teach a very important topics. This topic is especially for class 9 and 10. Okay, this is Amina Begum once again with you. Okay, let's start our today's topics. Today I am going to teach phrase. Today our topic is phrase. This topic is especially for class 9 and 10 in the second part. Okay. First we know what is phrase. Phrases. A phrase is a group of words that makes a sense but not a complete sense. এখানে বলা হয়েছে ফ্রেজ হচ্ছে এই গ্রুপ অফ অনেকগুলো ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ওকে, এতে কোনো একটা কমপ্লিট কি সেন্স তৈরি করে না। ইট ইজ এ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স। এটি একটি সেন্টেন্সের একটা মাত্র অংশ। ইট ডাজ নট হ্যাভ সাবজেক্ট অ্যান্ড ফাইনিট ভার্ব। এতে কোনো সাবজেক্ট এবং ফাইনিট ভার্ব থাকে না। তাহলে আমি আবার বলছি, phrase কাকে বলে? A phrase is a group of words that makes a sense but not a complete sense. It is a part of a sentence. It does not have subject and finite verb. For example, he tries hard and so. He tries hard and so. Now I go to the next slide. Okay, dear sweet learners, there are 7 kinds of phrases. There are 7 kinds of phrases such as যেমন noun phrase, verbial phrase, adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase, conjunctional phrase and interjectional phrase. তাহলে কি কি ফ্রেজ হতে পারে? এক হচ্ছে noun phrase, দুই হচ্ছে verbal phrase, adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase, conjunctional phrase and interjectional phrase. Okay, now go to the next one. Now we learn what is the noun phrase. Noun phrase, a group of words that does the function of a noun in a sentence is called noun phrase. যখন কোনো সেন্টেন্সে নাউনের মতো করে এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড কিসের মতো কাজ করবে? নাউনের মতো কাজ করবে, তখন তাকে বলা হবে কি? নাউন ফ্রেজ। তাহলে আমি আবার বলছি, এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ডাজ দ্য ফাংশন অফ এ নাউন ইন আ সেন্টেন্স ইজ কল্ড এ নাউন ফ্রেজ। ফর এক্সাম্পল, টু সুইম ইজ এ গুড এক্সারসাইজ। টু সুইম ইজ এ গুড এক্সারসাইজ। সাঁতার কাটা একটা কি ভালো ব্যায়াম। দেখো ডিয়ার লার্নার্স, বুঝতে পারো কিনা? নাও আই গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান। এখন হচ্ছে ভার্বাল ফ্রেজ। এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড দ্যাট ডাজ দ্য ফাংশন অফ এ ভার্ব ইন আ সেন্টেন্স ইজ কল্ড ভার্বিয়াল ফ্রেজ। কি বলছে? এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, কতগুলো ওয়ার্ড যখন কিসের মতো কাজ করবে? কোনো সেন্টেন্সে ভার্বের মতো কাজ করবে, তখন সেটাকে বলা হয় ভার্বাল ফ্রেজ। ফর এক্সাম্পল, we ought to obey our parents. We ought to obey our parents. আমাদের উচিত আমাদের পিতামাতাকে কি মান্য করা। obey অর্থ মান্য করা, আর ought to আমরা should না ইউজ করে এখানে ব্যবহার করেছি। ought to আমাদের পিতামাতাকে মান্য করা উচিত। Do you understand? I think you understand. Now I go to the next slide. Okay. Adjective phrase. এখন আমরা পড়ব হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ডাজ দ্য ফাংশন অফ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ইন আ সেন্টেন্স ইজ কল্ড অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। ফর এক্সাম্পল, আই স এ ম্যান উইথ ব্ল্যাক আইজ। আই স এ ম্যান উইথ ব্ল্যাক আইজ। দিস ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। ওকে, নাও এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস that does the function of an adjective
in a sentence is called adjective phrase. For example, I saw a woman with black eyes. Now I go to the next slide. Now it is verbal phrase. What is the adverbial phrase? This is adverbial phrase. A group of words that does the function of an adverb in a sentence is called adverbial phrase. তোমরা খেয়াল করে দেখবে সবগুলো কিন্তু সংজ্ঞাটা প্রায় সেম, শুধু আমরা যেখানে কি a group of word যখন নাউন হবে তখন নাউন বলবো, যখন ভার্ব হবে তখন ভার্ব বলবো, যখন অ্যাডজেক্টিভ হবে তখন অ্যাডজেক্টিভ বলবো, যখন অ্যাডভার্ব হবে তখন অ্যাডভার্ব বললে হয়ে যাবে। শুধু আমাদের উদাহরণগুলো এক্সাম্পলগুলো খালি খেয়াল করতে হবে কোনটা ভার্ব, কোনটা অ্যাডজেক্টিভ এন্ড কোনটা অ্যাডভার্ব। ওকে, হি রিডস দ্য বুকস উইথ ডিভোটেশন। হি রিডস এখানে হবে, এখানে রিড না সরি, এটা আমরা যখন পাস্ট টেন্স বলবো তাহলে হি read the book with devotions. He read the book. Okay, now I go to the next slide. Prepositional phrase. A group of words that does the function of a preposition in a sentence is called prepositional phrase. আমরা তো জানি প্রিপোজিশন কোনগুলো, ইন, অন, অফ, আন্ডার, অ্যাবাউট, বিটুইন, অ্যামাং, এগুলো হচ্ছে কি আমাদের প্রিপোজিশন। যেই কি গ্রুপ অফ ওয়ার্ড দ্যাট ডাজ দ্য ফাংশন অফ এ প্রিপোজিশন ইন আ সেন্টেন্স ইজ কল্ড দ্য প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। ফর এক্সাম্পল, হি ইজ এট দ্য পয়েন্ট অফ ডেথ। দেখো এখানে এট দ্য পয়েন্ট অফ, এই পুরোটাই হচ্ছে কি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। এট দ্য পয়েন্ট অফ, at the point of, এখানে অনেকগুলো প্রিপোজিশন একসাথে যুক্ত হয়ে গ্রুপ অফ ওয়ার্ড, this called the prepositional phrase. Now I go to the next one, conjunctional phrase. The conjunctional phrase, a group of words that does the function of a conjunction in a sentence is called conjunctional phrase. তাহলে আমরা জানবো কোনগুলো কনজাংশন। দেখো, ফর এক্সাম্পল, আই শ্যাল কাম ব্যাক অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ক্যান। অ্যাজ সুন অ্যাজ হচ্ছে এখানে কি কনজাংশনাল ফ্রেজ। তাহলে কি হচ্ছে এ গ্রুপ, হোয়াট ইজ কনজাংশনাল ফ্রেজ? এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ডাজ দ্য ফাংশন অফ conjunction in a sentence is called the conjunctional phrase. For example, I shall come back as soon as I can. Now I go to the next one. Okay, interjectional phrase. What is interjectional phrase? A group of words that does the function of a interjection in a sentence is called interjectional phrase. For example, what a pity. দেখো এই যে আমাদের এখানে interjectional marks দেওয়া আছে, হ্যাঁ, আশ্চর্যবোধক একটা চিহ্ন দেওয়া আছে। হোয়াট এ পিটি, পিটি, হি ইজ রুইন। হ্যাঁ, বলো তো হি ইজ রুইনের অর্থ কি? রুইন অর্থ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, রুইন অর্থ ধ্বংস। তাহলে কি দুঃখের বিষয়, হি ইজ কি, এটা দুঃখের কথা কি, হি ইজ রুইন, তার ধ্বংস হচ্ছে, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, হি ইজ রুইন, সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাহলে রুইন অর্থ ধ্বংস হওয়া। Dear learners, do you understand today's topics? I think you understand. Okay, this is your homework. This is your homework. তোমরা তোমাদের খাতায় বাসায় প্র্যাকটিস করবে। আমরা কয়টা, প্রথমে আমরা শিখবো ফ্রেজ কাকে বলে, ফ্রেজকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করেছি এবং প্রত্যেকটা সংজ্ঞা উদাহরণ সহ আমরা শিখবো। তার পরবর্তী ক্লাসে আমরা ফ্রেজগুলোকে কিভাবে ইউজ করা হয় আমরা সেগুলো শিখবো সামনের ক্লাসে। তাহলে দেখি তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে ডিসক্রাইব দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্রেজেস। বিভিন্ন ধরনের ফ্রেজ আছে, আমরা পড়েছি নাউন ফ্রেজ, ভার্বাল ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, কনজাংশনাল ফ্রেজ এন্ড ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ। তাহলে কি করবে তোমরা, এগুলো তোমাদের বাসায় খাতায় লিখবে এবং প্র্যাকটিস করবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ watching my video and listening to me. Next class I will come with you a new topics. Till then, stay safe, stay healthy. Allah Hafiz. Goodbye.